Hello everyone, welcome once again to my YouTube channel BSc Mathematics Zero Syllabus. আজি এই ভিডিওটো তোমালোকৰ লগত BSc 5th সেমিষ্টাৰৰ ৰিমেইন ইন্টিগ্ৰেশন টপিকটোৰ অন্য এটা থিওৰাম ডিসকাস কৰিম আৰু থিওৰামটো হৈছে a necessary and sufficient condition for the integrability of a bounded function f is that for every epsilon there corresponds a delta greater than 0 such that for every partition p of ab, that is the closed interval ab, which norm mu v less than delta, that is length of each subinterval is less than delta, UPF minus LPF is less than epsilon. ঠিক আছে, সো এই আমি থিওরামটো প্রুভ কৰিম আৰু এটো হৈছে থিওরামটো হৈছে related to necessary and sufficient condition of integrability of a function, that means Riemann integrability of a function. So এই থিওরামটো আমি দুটা ওয়েত প্রুভ কৰিম. So ইয়াত necessary আৰু sufficient conditioner কথা কোৱা আছে, গতিকে ফাৰ্স্ট আমি necessary পাৰ্টটো প্ৰুভ কৰিম, দেন আমি কি কৰিম sufficient conditionটো প্ৰুভ কৰিম. So necessary পাৰ্টত আমি কি প্ৰুভ কৰিম, conditionটো necessary পাৰ্টত আমি কি কৰিম যে আমি দুটা পাৰ্টত যেটা প্ৰুভ কৰিম বুলি কৈছো. So necessary পাৰ্টত আমি কি কৰিম, necessary পাৰ্টত আমি প্ৰুভ কৰিম কি যে আমি ইন্টিগ্ৰেবল বুলি ধৰিম ফাংচনটো. that means assume কৰিম যে f is integrable বুলি assume কৰি পেলাই আমি prove কৰিম কি it implies কি prove কৰিম আমি UPF minus LPF আমি less than epsilon prove কৰিম. ঠিক আছে, so next পাৰ্টটোত আমি কি কৰিম, sufficient condition পাৰ্টটোত আমি কি কৰিম মন কৰিবা, sufficient পাৰ্টত আমি UPF minus LPF less than epsilon consider কৰিবলৈ আমি কি দেখুৱাম, show কৰিম যে f is integrable means Riemann integrable, right? So আমি এখিনি আমি prove কৰিম. So let's start our proof. So proof to মন কৰিবা. So the condition is necessary. The condition is first part of আমি লৈছো the condition is necessary. So condition to necessary বুলি বলে কোৱা লগে লগে আমি first part to কি ল'ব লাগিব according to the statement of this theorem. Condition is necessary means what? Let the function f be integrable, that means Riemann integrable. So Riemann integrable means what? So since the function is integrable, that means what? আমি already পঢ়িছো যে Riemann integrable হ'বলৈ কি হ'ব লাগে যে upper integral equal to lower integral equal to হ'ব লাগে. upper integral equal to lower integral হ'লে আমি কম যে Riemann integral আমি আৰু ধৰি লওঁ. so upper integral আৰু lower integral equal হ'লে আমি কি কওঁ, the function is Riemann integral. আৰু আমি যেহেতু আমি assume কৰিছো যে the function is integrable sufficient পাৰ্টত, so আমি কি লিখিম a to b bar f dx equal to a bar b f dx equal to আমি say লৈ লৈছো in general a to b f dx. so ইয়াৰ পৰা আমি কি prove কৰিম গৈ, আমি UPF minus LPF আমি prove কৰিম. so আমি তাৰ কাৰণে কি কৰিম, let first epsilon greater than 0 be any number. তোমালোকে এই আমাৰ ফ্ৰী ম্যাথমেটিক্সত যেহেতু আমাৰ ফ্ৰীডম অফ চয়েস থাকে, that means আমি কি কৰিব পাৰো epsilon greater than 0 be any number বুলি কনসিডাৰ কৰাৰ লগতে তোমালোকে যিকোনো নাম্বাৰ ল'ব পাৰা, যিকোনো সংখ্যা পজিটিভ সংখ্যা ল'ব পাৰা. so এতিয়া আমি Darboux theorem অলৰেডি পঢ়িছো by Darboux theorem. so আমি by Darboux theorem আমি কি লিখিব পাৰো, আমি Darboux theoremৰ ষ্টেটমেন্টটো আমি পঢ়িছো আৰু লগতে Darboux theoremটো প্ৰুভ কৰিছো. তো by Darboux theorem আমি কি পাইছিলো, UPF আৰু আপাৰ ইন্টিগ্ৰেল আৰু লাইক LPF আৰু লোৱাৰ ইন্টিগ্ৰেলৰ মাজত আমি কানেকশন এটা পাইছিলো. so ৰিলেশনশিপ এটা পাইছিলো কেনেকৈ, ইনইকুৱেলিটিৰ জৰিয়তে. so আমি সেই যিকিটা ৰিলেশনশিপ পাইছিলো এটা লিখিলাম by Darboux theorem. What do we have? By Darboux theorem there exists delta greater than 0 for every partition
for every partition P with norm. So norm means what? Length of each sub interval of the closed interval AB mu p বুলি লিখো is less than delta. ঠিক আছে, so কি পাইছিলো UPF is less than according to the Darboux theorem মই proof কৰাই থৈছো, তোমালোকে ভিডিওটোত চাবা, প্লেলিষ্টত গৈ চেক কৰিবা, পাবা কি যে UPF is less than upper integral f dx plus half into epsilon. ঠিক আছে, এতিয়া চোৱা UPF is less than কি পাইছো আমি upper integral f dx plus half epsilon. এতিয়া চোৱা আমি f is integrable বুলি কনসিডাৰ কৰোতে upper integral equal to lower integral equal to কি কনসিডাৰ কৰিছো integration a to b f dx. সো আমি কি কৰিম এতিয়া integration a to bar b f dx অৰ ঠাইত আমি কি ৰিপ্লেস কৰিম integration a to b f dx. তো কি পাম আমি তেতিয়া UPF is less than integration a to b f dx plus half epsilon. ঠিক আছে, আৰু ইয়াক আমি নাম দিম কি ইকুৱেশ্যন নম্বৰ 1 বুলি বলে. ঠিক আছে, তো ইয়াক ইকুৱেশ্যন নম্বৰ আমি 1 বুলি বলে দিম. এতিয়া এগেইন আমি LPF আৰু লোৱাৰ ইন্টিগ্ৰেলৰ মাজত কানেকশ্যনটো কি পাইছিলো, what is the relationship between the lower integral and the lower sum by the Darboux theorem আমি কি পাইছিলো এগেইন এটো কাৰণে লিখিম আমি কি চোৱা এগেইন মন কৰিবা আমি lower sum equal to lower sum, that is LPF is কি পাইছিলো আমি LPF is greater than the lower integral a to b f dx plus half epsilon. ঠিক আছে, এতিয়া চোৱা এগেইন আমি কি লিখিছো according to the condition of integrability আমি কি কনসিডাৰ কৰিছিলো আমি ফাৰ্স্ট আমি এজিউম কৰিছিলো কি let আমি কি বুলি ইন্টিগ্ৰেবল বুলি কোৱাৰ লগলে আমি কি কনসিডাৰ কৰিছো যে integration bar a to b f dx equal to bar b f dx equal to আমি কি কনসিডাৰ কৰিছিলো ফাৰ্স্টতে a to b f dx আমি তো কনসিডাৰ কৰিছিলো. ঠিক আছে, সো আমি let fb ইন্টিগ্ৰেবল বুলি কনসিডাৰ কৰি আমি এখিনি পাইছিলো. তো ইন্টিগ্ৰেবল বুলি কোৱাৰ লগে লগে এটো কন্ডিশন স্যাটিসফাই হ'ব, ৰিমেইন ইন্টিগ্ৰেশন কন্ডিশন যেটো কন্ডিশন হয় হেতু মতে কি পাও যে ইন্টিগ্ৰেশন bar b2 that means lower integral বা মই বাই বাই কৈ নাথাকো ৰিপিট কৰি নাথাকো যে lower integral এটো হল lower integral এটো হল upper integral, তোমালোকে কিটাৰ লগত পৰিচিত. তো lower integral আৰু upper integral সমান হয় আৰু তাক কাৰ লগত সমান মিলি ধৰি লৈছিলো ইন্টিগ্ৰেশন a to b f dx. সো আমি এতিয়া কি কৰিম জাস্ট আমি এই lower integral টোৰ ঠাইত আমি কি পাতিম ইন্টিগ্ৰেশন a to b f dx. তো কি পাম LPF greater than a to b f dx plus half of epsilon. এতিয়া যদি আমি কি কৰো এই মাইনাস হাফেৰে যদি ইয়াক পূৰণ কৰি দিও, সো মাইনাস হাফেৰে যদি ইয়াক পূৰণ কৰি দিও কি পাম আমি মাইনাস হাফেৰে পূৰণ কৰি দিয়াৰ লগে মাইনাস LPF less than কাৰণ ইনইকুয়ালিটি চেঞ্জ হৈ যাব মাইনাস হাফেৰে পূৰণ কৰাৰ লগে লগে less than কি পাম মাইনাস a to b f dx মাইনাস সৰি ইয়াত মই ইয়াত লিখাটো ভুল কৰিছো. তো LPF is greater than এটো আছে মাইনাস আছিল ইয়াত মাইনাস সিম্বল আছিল দেই, সো কাৰেক্ট কৰি লবা এটো মাইনাস সিম্বল আছিল. এতিয়া মাইনাসেদি পূৰণ কৰি লগে লগে এটো প্লাস হৈ যাব. ঠিক আছে, সো এইখিনি লগে আই থিংক ক্লিয়াৰ হৈছে. তো ইকুৱেশ্যন নম্বৰ 2 দিও. এতিয়া কি কৰিম আমি ইকুৱেশ্যন নম্বৰ 1 আৰু ইকুৱেশ্যন নম্বৰ 2 আমি এড কৰি দিম. তো ইকুৱেশ্যন নম্বৰ এডিং ইকুৱেশ্যন নম্বৰ 1 এণ্ড ইকুৱেশ্যন নম্বৰ 2. সো আমি কি পাওঁ চাও ইকুৱেশ্যন নম্বৰ 1 আৰু ইকুৱেশ্যন নম্বৰ 2 কৰি দিয়া লগে কি পাম UPF minus LPF পাম. ঠিক আছে, আৰু LPF কিমান পাম UPF minus LPF কিমান less than. সো UPF ত আছিল কি যে UPF ত আমি অলৰেডি আমি ইকুৱেশ্যন নম্বৰ 1 ত কি পাইছিলো UPF আমি কি পাইছিলো less than a to b f dx half epsilon বুলি পাইছিলো, ৰাইট. UPF less than a to b f dx plus half epsilon. তো ইকুৱেশ্যন নম্বৰ 1 টো আছিল এটো. তো ইয়াতে সৰি 1 + 2 কৰি দিয়া লগে লগে কি হ'ব
UPF minus LPF UPF minus LPF আমি less than কি পাম half sorry a to integration a to b f dx আকৌ minus integration a to b f dx গতিকে কি হৈ যাব a দুটা কেনসেল হৈ যাব a2 আৰু a2 কেনসেল হৈ যাব তো থাকিব কি half epsilon plus half epsilon থাকিব ঠিক আছে তো কি পাম আমি UPF minus LPF less than কি পাম epsilon পাম ঠিক আছে আমি কি পালো গৈ UPF minus LPF সো আমি necessary part টোত আমি কি পালো যে necessary part টোত আমি কনসিডাৰ কৰিছিলো কি in the necessary part we have considered the function is Riemann integrable then আমি তাৰ পৰা কি পাইছিলো যে lower integration is equal to upper integration তো lower integral equal to upper integral equal to আমি কনসিডাৰ কৰিছো integration a to b f dx তাৰ পৰা আমি হেখিনি পৰা আৰু লগতে আমি ডাৰবক্স থিওৰামৰ যেটো স্টেটমেন্ট হয় ডাৰবক্স থিওৰামৰ স্টেটমেন্টৰ পৰা আমি এখিনি একেলগে এখিনি কনসিডাৰ কৰি পেলাই আমি আলটিমেটলি কি পালো গৈ UPF minus LPF less than epsilon so গুটেখিনি কথা সাঙুৰি লৈ পেলাই আমি কি পালো যে UPF minus LPF less than epsilon so বহুত ইজি হয় যে ইজিলি কৰাইছো তো একো কনফিউজন হ'ব না লাগে so এতিয়া সো নেসেসারি পার্ট তো কমপ্লিট হল এতিয়া আমি ওলটাকে কৰিব লাগিব সাফিসিয়েন্ট পার্টত কি কৰিম আমি UPF minus LPF less than epsilon কনসিডার কৰিবলৈ আমি দেখুৱাম যে the function is Riemann integrable that is what যে আমি দেখুৱাম যে lower integral equal to upper integral now কি কৰিম আমি let আমি কি কনসিডার কৰিম সাফিসিয়েন্ট পার্ট দেই সাফিসিয়েন্ট পার্ট দুটা পার্ট থাকিব ন সাফিসিয়েন্ট পার্ট so let সাফিসিয়েন্ট পার্টৰ আমি কি কৰিম let ইয়াতে অকমান এই পার্টত অকমান ক্রিটিক্যালিটি আছে so not criticality বুলি so critical বুলি কলেও ভুল হ'ব so কথাটো হল অকমান মানে ট্ৰিক আছে কাৰণে মই ক্রিটিক্যাল বুলি কৈছো যে এইখিনি কনসেপচুয়াল পার্ট অলপ আছে আৰু এই কনসেপচুয়াল পার্টটো ৰিলেটেড হয় কোনখিনি কনসেপ্টৰ লগত যে তোমালোকে যদি সুপ্রিমাম ইনফিমামৰ কথা ভালকৈ জনা বা ডেফিনেশনটো ভালকৈ জনা আৰু সুপ্রিমাম আৰু ইনফিমামৰ মাজত কানেকশনটো কি যদি ভালকৈ জনা সো ইখিনি বস্তু তোমালোকক বুজাত একো অসুবিধা নহয় সো মই অলপ ৰিকল কৰি দিম বাৰু তোমালোকক মই ধুনিয়াকৈ বুজি পাই যাবা সো কন্ডিশন ইজ সাফিসিয়েন্ট সো let epsilon আমি ধৰি লওঁ কি let epsilon be any positive number be any positive epsilon be any positive number right so epsilon to ধৰি লৈছো positive for any partition p এখিনি লিখিব লাগিব ধুনিয়াকৈ তো যেতিয়া থিওৰাম এটা আমাক প্ৰুভ কৰিব দি আমি প্ৰেজেন্টেশনটো ভাল হ'ব লাগে for any partition লিখিব লাগিব for any partition p with norm so norm মই বাৰে বাৰে কৈছো norm means length of each sub interval mu p less than delta we have given আমাক এটো given দিয়া আছে আমি এবাৰ উল্টাকে প্ৰুভ কৰিম না we have given আমি ফার্স্ট কি লইলাম UPF minus LPF less than epsilon এটো লৈ পেলা আমি কি কৰিম যে এটো লৈ পেলা আমি কি প্ৰুভ কৰিম যে we are going to prove what is the condition for Riemann integrability that means ইয়াৰ পৰা আমি কি প্ৰুভ কৰিম গৈ যে কন্ডিশন টু Riemann integrable or কাৰণে যেটো কন্ডিশন that is lower integral equal to upper integral হেতু আমি দেখুৱাম গৈ ঠিক আছে সো আমি কি জানো তোমালোকে এই কথাখিনি এইখিনি লিখাৰ পাছত মই সিস্টেমেটিক্যালি লিখি যাবা মই এটা মচি দিলেও তোমালোকে সিস্টেমেটিক্যালি লিখি পেলাই ধুনিয়াকৈ বুজিব পাৰিবা সো ভিডিওবোৰত কনসেপ্টবোৰ বেছি ক্লিয়াৰ হয় সো ৰিপিট কৰি চাই থাকিব পাৰিবা আৰু কিতাপতো এইবিলাক প্ৰুফ লিখা আছে সো কিতাপৰ পৰাও লিখি ল'ব পাৰিবা কিন্তু কথাটো হল ইয়াত বুজি যদি ভালকৈ নোপোৱা সো কিতাপৰ পৰা লিখি পেলাই লাভো নহব কাৰণ এক্সামত লিখিব নোৱাৰিবা সো এইটো কাৰণে ভিডিওবোৰ ভালকৈ চাবা স্কিপ নকৰাকৈ চাবা তেতিয়া বেছি ভালকৈ বুজি পাবা সোয়া এতিয়া মই কেটামান বস্তু ইম্পৰ্টেন্ট বস্তু লিখি লওঁ তাৰ পিছত তোমালোকক আৰু বেছি নাথাকিব প্ৰুফ কৰিবলৈ তো বহুত সোর্স আপি যাব সো মই এই ইম্পৰ্টেন্ট কনসেপ্ট এটা লিখি লওঁ আমি পাইছিলো কি যে আপাৰ ইন্টিগ্ৰেবল f dx আপাৰ ইন্টিগ্ৰেল ইকুৱেল টু কি আছিল সো আপাৰ ইন্টিগ্ৰেবল ইকুৱেল টু আছিল কি যে infimum of the upper sum UPF where p belongs to all partition of AB etu asile upper integral is equal to infimum of the upper sums where p belongs to the
collection of all partitions of AB ঠিক আছে এটো আছিলে এতিয়া যেহেতু এই আপাৰ ইন্টিগ্ৰেলটো কি হয় আপাৰ ইন্টিগ্ৰেলটো ইনফিমাম হয় ইনফিমাম অফ কাৰ ইনফিমাম হয় যে অল দা আপাৰ সামস বিলাক সো যেহেতু ইনফিমাম হয় ইয়াক আমি কেনেকৈ লিখিব পাৰো যে এইটোকে এইখিনি কথাকে অন্য এটা ধৰণে লিখিব পাৰো UPF is less than equal to a to b bar f dx এনেকৈ লিখিব পাৰো যেহেতু ইনফিমাম হয় সি ইয়াতকৈ সৰু ভ্যালু হয় মানে আপাৰ সাম বিলাকৰ ভিতৰত আটাইতকৈ সৰু ভ্যালুটো কি এই a to b bar f dx সো আমি কেনেকৈ লিখিম যে সো ইয়াৰ মিনিংটো হ'ল যে আপাৰ ইন্টিগ্ৰেলৰ মিনিংটো হ'ল যে কি যে ইট ইজ এ ইনফিমাম অফ অল আপাৰ সামস সো ইয়াক আমি কেনেদৰে লিখিব পাৰো যেহেতু ইনফিমাম হয় সো UPF is less than equal to a to b bar f dx for all partition p belongs to the collection of all partitions of the closed interval AB so etu likhibo paru so infimum or concept according to the definition of infimum ami etu likhibo paru etue koru upper sums lago etue koru je less than equal to likha means UPF is less than equal to upper integral a to b likha means ki hoy je etue atatke upper sum bilago atatke horu value tu hol etue je kuntu the upper integral a to b bar b f dx so etu hol infimum or meaning to so infimum or definition of ekhini ami likhilu again ki janu ami lower integral f dx equal to ki hoy supremum of ki hoy supremum of all the lower sums LPF where p belongs to the collection of all ki hoy collection of all partitions of AB so ইয়াৰ পৰা আমি কি লিখিম সোৱা so ইয়াৰ পৰা আমি কি লিখিম so ইয়াৰ পৰা আমি কি লিখিব পাৰো যে যেহেতু এটা সুপ্রিমামৰ কথা কৈ আছে so bar a to b that f dx that means the lower integration is equal to the supremum of all upper sums lower sums LPF যেহেতু এই lower integral to lower sums বিলাকৰ সুপ্রিমাম হয় আটাইতকৈ ডাঙৰ ভ্যালুটো হয় lower sum ৰ so ইয়াক আমি কেনেদৰে লিখিব পাৰো according to the definition of supremum so LPF is greater than equal to কি হয় greater than equal to bar a b f dx ekita hol according to the definition of supremum and infimum so ekita likhi lolu etia tumaloke ki jana je LPF is less than equal to UPF eto tumaloke already janai ki jana je LPF is less than equal to UPF LPF to ki hoy UPF etke horu hoy so কারণ সাব ইন্টারভেল বিলাকৰ ভ্যালু বিলাক মই LPF আৰু UPF মই ডেফিনেশন তো দিছিলো আৰু মই তাত কৈছিলো যে যিবিলাক সাব ইন্টারভেল ভ্যালু এবিলাক ফিক্স থাকে ইয়াটা কানেকশন তো বনি যায় কি LPF ত থাকে m বিলাক স্মল m বিলাক UPF ত থাকে ক্যাপিটাল m বিলাক আৰু স্মল m আৰু ক্যাপিটাল m ৰ মাজৰ ৰিলেশনশিপ তো তোমালোকে জানা স্মল m বিলাকে বুজায় ইনফিমাম আৰু ক্যাপিটাল m বিলাকে বুজায় কি বুজায় সুপ্রিমাম সো ইনফিমাম ইজ অলওয়েজ লেস দেন ইকুয়াল টু সুপ্রিমাম গটিকে LPF আৰু কি হ'ব LPF আৰু UPF ৰ মাজৰ কানেকশনটো কি হ'ব LPF ইজ লেস দেন ইকুয়াল টু UPF সো LPF তো কোটকে সৰু হ'ব UPF তকে সৰু সো আৰু আমি ইনফিমাম আৰু লগতে মই লিখি দিও যে ইনফিমাম ইজ অলওয়েজ লেস দেন ইকুয়াল টু সুপ্রিমাম ইকুয়াল হ'ব পাৰে কনস্ট্যান্ট ফাংশনৰ ক্ষেত্ৰত ইকুয়াল হৈ যায় তো ইনফিমাম ইজ লেস দেন ইকুয়াল টু সুপ্রিমাম সো এখিনি আৰু ইনফিমাম ইয়াতে ইনফিমাম কি হয় তো ইনফিমাম ইজ লেস দেন ইকুয়াল টু সুপ্রিমাম বুলি কলে ইনফিমাম কি হয় এটো আপাৰ ইন্টিগ্ৰেলটো which is less than equal to supremum বুলি কলে কোনটো lower integral to so এখিনি কানেকশন so infimum আৰু supremum ৰ মাজৰ কানেকশন means infimum is less than equal to supremum that means যেহেতু আপাৰ ইন্টিগ্ৰেল টো কি বুজাই আছে infimum বুজাই আছে গতিকে আমি কি লিখিম a to b bar f dx is less than equal to supremum means কি এই ক্ষেত্ৰত lower integral to a to lower integral f dx so এখিনি কানেকশনৰ মাজত এখিনি পৰা আমি কি কনক্লুড কৰিব পাৰো that means এখিনি পৰা আমি কনক্লুড কৰিব পাৰো কি আমি লিখিব পাৰো এখিনি মানে কনসেপ্টৰ পৰা আমি কি লিখিব পাৰো for any partition sufficient part কি লিখিব পাৰো for any partition তো আগৰখিনি লিখা পাছত for any partition p কি লিখিব পাৰা তোমালোকে for any partition p we know that infimum is always less than equal to
সুপ্রিমাম ঠিক আছে তো ইনফিমাম মিন্স কি ইনফিমাম বুলি কোৱাৰ লগে লগে কি হ'ব a to b bar f dx এই ক্ষেত্ৰত দেই মই কেনেকৈ বস্তুখিনি ৰিলেশ্যনটো এষ্টাব্লিছ কৰিছোঁ মন কৰিবা আৰু সুপ্ৰিমাম কি হয় লোৱাৰ ইণ্টিগ্ৰেলটো f dx আৰু এই লোৱাৰ এইটো চোৱা তোমালোকে এতিয়া কি পাইলা যে আপাৰ ইণ্টিগ্ৰেল সো আপাৰ ইণ্টিগ্ৰেল এই আপাৰ ইণ্টিগ্ৰেলটো কাটকে ডাঙৰ হয় আপাৰ ইণ্টিগ্ৰেলটো কাটকে UPF ত ডাঙৰ হয় গতিকে এইফালে কি লিখিম UPF ৰাইট আৰু ইয়াতে এইটো চোৱা লোৱাৰ ইণ্টিগ্ৰেলটো চোৱা লোৱাৰ ইণ্টিগ্ৰেলটো কাটকে ডাঙৰ হয় লোৱাৰ ইণ্টিগ্ৰেলটো কাটকে ডাঙৰ হয় লোৱাৰ ইণ্টিগ্ৰেলটো নহয় আপাৰ সামটো কাটকে ডাঙৰ হয় চোৱা মই উল্টাকে ক'লো কথাটো যে লোৱাৰ ইণ্টিগ্ৰেলটো কাটকে সৰু হয় লোৱাৰ ইণ্টিগ্ৰেলটো চোৱা লোৱাৰ ইণ্টিগ্ৰেলটো কাটকে সৰু হয় LPF তকৈ সৰু হয় সো এইটো সো ক্লিয়াৰ কাট হৈ আছে ইনফিমাম ইজ লেছ দেন ইকুৱেল টু সুপ্ৰিমাম এইটো আমি জানো সো লিখিলো কি ইনফিমাম কি হয় এই ক্ষেত্ৰত ফৰ দিছ পাৰ্টিকুলাৰ থিওৰাম ইয়াতে ইনফিমাম কি হয় a to b bar f dx লেছ দেন ইকুৱেল টু সুপ্ৰিমাম কি হয় লোৱাৰ ইণ্টিগ্ৰেল f dx আৰু এই লোৱাৰ ইণ্টিগ্ৰেলটো কাটকে সৰু হয় তোমালোকে মন কৰা লোৱাৰ ইণ্টিগ্ৰেলটো এইটো ৰিলেশ্যনৰ পৰা লোৱাৰ ইণ্টিগ্ৰেলটো কাটকে সৰু হয় it is less than the lower sum LPF আৰু এই আপাৰ ইণ্টিগ্ৰেলটো কাটকে ডাঙৰ হয় UPF তকৈ ডাঙৰ হয় সো এইখিনি তোমালোকে ইয়াৰ পৰা এইখিনিৰ পৰা কনস্ট্ৰাক্ট কৰি ল'ব পাৰা ঠিক আছে সো এইখিনি বুজিব লগা এতিয়া চোৱা তোমালোকে এটা কথা মন কৰা এটা ইনইকুৱেলিটি কনসেপ্ট জানিব লাগিব সৰু সিম্পল ইনইকুৱেলিটি কনসেপ্ট যদি 3 less than 4 less than 5 less than 9 হয় 3 less than 4 less than 5 less than 9 হয় তেনেহলে ইয়াৰ পৰা চোৱা এইটো ইনইকুৱেলিটি অলৱেজ ট্ৰু হয় সো 5 - 4 যদি কৰি দিয়া 5 - 4 less than 9 - 3 সো কি হ'ব অলৱেজ ট্ৰু হ'ব নে নাই চোৱা 5 - 4 মিন্স কিমান 1 আৰু 9 - 3 মিন্স কিমান 6 সো 1 is less than 6 সো এইটো অলৱেজ ট্ৰু হয় সো আমি এনেকৈ কৰিব পাৰোঁ দ্যাট মিন্স 3 less than 4 less than 5 less than 9 যদি থাকে এনেকুৱা ধৰণৰ যিকোনো নাম্বাৰ তোমালোকে কনস্ট্ৰাক্ট কৰিব ল'ব পৰা এটা অৰ্ডাৰত এনেকুৱা এটা ইনইকুৱেলিটি তেনেহলে তুমি যদি 5 ৰ পৰা 4 টো মাইনাস কৰা 5 ৰ পৰা 4 মাইনাস কৰা এগেইন 9 ৰ পৰা যদি 3 মাইনাস কৰা এগেইন তুমি ইনইকুৱেলিটিটো হোল্ড হৈ থাকিব ইট হোল্ডছ ট্ৰু ফৰ অল দিস কাইন্ড অফ ভ্যালুজ দ্যাট মিন্স 5 - 4 less than 9 - 3 এটা 1 less than 6 এটা অলৱেজ ট্ৰু হয় সো ইয়াত আমি কি কৰিম লাইকৱাইজ এই ইনইকুৱেলিটিটোৰ নিচিনাকে ইয়াতে আমি কি কৰিম চোৱা ইয়াতে আমি কি কৰিম এইটোৰ পৰা এইটো মাইনাস কৰিম আৰু কি কৰিম এইটোৰ পৰা এইটো মাইনাস কৰিম ঠিক আছে সো কি পাম আমি যে lower integral a to b f dx minus sorry দেই ইয়াত a লিখিব লাগিছিল আৰু ইয়াতে কি হ'ব a to b bar f dx is less than equal to UPF minus LPF লিখিম হ'ব সো এইটো লিখিম এতিয়া চোৱা এইটো ইনইকুৱেলিটিৰ নিচিনাকৈ এইটো ষ্টাইলত লিখিলোঁ ঠিক আছে এইটো ষ্টাইলত লিখি পেলাই এইটো পালোঁ সো এইটো অলৱেজ ট্ৰু হ'ব এতিয়া চোৱা তোমালোকে মন কৰিবা ইয়াৰ পাছৰ ভ্যালুটো কি হ'ব আমি এজিউম কৰিছিলোঁ কি ইনিচিয়েলি আমি সাফিসিয়েন্ট পাৰ্টটো আমি ইনিচিয়েলি এজিউম কৰিছিলোঁ কি আমি ইনিচিয়েলি এজিউম কি কৰিছিলোঁ we initially assume UPF is less UPF minus LPF is always less than epsilon তো এইটো আমি এজিউম কৰিছিলোঁ গতিকে এই ইনইকুৱেলিটিৰ পৰা কি পাম এইটোৰ পৰা কি পাম সো ফ্ৰম দিস ইনইকুৱেলিটি আমি কি পাম ইয়াৰ পৰা কি পাম আমি a lower integral a to b f dx minus upper integral a to b f dx is less than এইটো চোৱা UPF minus LPF less than epsilon গতিকে ইয়াত ইকুৱেলিটিটো নাথাকে less than আমি epsilon পাম ঠিক আছে আৰু আমি জানো কি epsilon is any positive number so epsilon greater than 0 তো আমি কি কৰিম epsilon since epsilon is any positive number so আমি এইটো epsilonটো ক্ষেত্ৰত আমাৰ freedom of choice আছে that means আমি ইয়াক আমি চুজ কৰিব পাৰো so we can take so আমি এইটো কাৰণে লিখিম we can take epsilon as small as positive আমি
এপসাইলনটো আমি চুজ কৰিব পাৰোঁ স্মল এছ পজিটিভ ঠিক আছে আমি যদি এপসাইলনটো আমি আটাইতকৈ স্মলটো আমি আটাইতকৈ স্মল ভেলু লওঁ এপসাইলনটো আটাইতকৈ সৰু ভেলু লওঁ কিন্তু সৰু ভেলু হ'লেই নহ'ব পজিটিভ হ'ব লাগিব ডেট মিনছ আমি ছাপ'জ চে এপসাইলন ইকুৱেল টু 0.0000001 ডেট মিনছ হোৱাট ইট ক্ল'জেছ টু কি 0 ডেট মিনছ that is if we take epsilon tends to 0 যদি আমি epsilon tends to 0 ধৰিলো আমি কি পাম এই ইনইকুৱেলিটিটো বা কি পাম যে লোৱাৰ ইন্টিগ্ৰেল f dx minus upper integral f dx equal to 0 পাম ঠিক আছে তো ইয়াৰ পৰা কি লিখিব পাৰিম ইয়াৰ পৰা what we conclude from this we can conclude that lower integral equal to upper integral right so here ami ki proof hol je the function is Riemann integrable from here we can conclude that what the function is Riemann integrable if we consider UPF minus LPF is less than epsilon so in this way ami proof to koribo paro so dhuniya ke first to last tumalke saba আৰু ধুনিয়াকে বুজি পাবা so thank you for visiting my channel